Ahmedabad crash is the worst crash in India's history. This flight made a frantic mayday call, but when air traffic control responded, silence followed by a deafening explosion. All of it caught on camera. It was very difficult and the heat coming from it was intense. ఇండియా హిస్టరీలో 30 yearsలో ఇలాంటి ఒక క్రాష్ జరగలేదన్నమాట. Firefighters and emergency responders were rushed in. Are the what we colloquially refer to as the black boxes. That's the flight data recorder and the cockpit voice recorder. దగ్గర 241 people on board airplane లో ఉన్న వాళ్ళు చనిపోయారన్నమాట. People who were injured on the ground, and then managing a scene like that, as you suggested there, is quite difficult, and it does. The worst part of this flight crash is ఈ ఫ్లైట్ వెళ్ళి ఆ బీజే మెడికల్ కాలేజ్ హాస్టల్ మెస్ ఏరియాని క్రాష్ చేయడం. చాలామంది ఇన్నసెంట్ స్టూడెంట్స్ చనిపోయారు దీనివల్ల. And broken dreams of young lives who wanted to make it big. That's the tail end of the body, you can actually see. What was the situation yesterday? Can you describe for us, please? I can't explain. Everything happened in my eye. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ పర్సన్ ఇస్ ద ఓన్లీ సర్వైవర్. 241 people చనిపోతే దిస్ గాయ్ సర్వైవ్డ్. ఎలా అనేది ఇంకా గాడ్కే తెలియాలి, ఇతనికి కూడా తెలియదు. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెండ్ జస్ట్ లైక్ దాట్ అంటున్నాడు. అసలు ఏం జరిగిందో ఏమైందో. Did anybody help you, or you after that you came out on your own? How did you jump from the aircraft? I'm not jumping. Okay. I just walk out, innit? Okay. Then ambulance coming in. You did walk out on the building or? No, in floor. On floor. Yes. Inside the airplane. Only there. Yeah. A part of the Maharaja Air India's logo right there. Mattresses of students' rooms, their beds there. Sanjay will just show you, this was the mess. And this is all but destroyed. And this First of all, ఈ ఫ్లైట్ అనేది బోయింగ్ డ్రీమ్ లైనర్ అనమాట. ఈ ఫ్లైట్ మీద బేసికలీ చాలా కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి. అది మన లేటర్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. బట్ ఇది బేసికలీ అహ్మదాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మామ. అహ్మదాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఎయిర్ స్టేషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనమాట. ఓకే, ఇది స్టార్ట్ అయ్యి యూజువల్గా ఫ్లైట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే విత్ ఇన్ 1 minute దగ్గర 1000 feet కంటే ఎక్కువ దాటి వెళ్ళిపోతాయి. అండ్ రన్వే బేసికలీ ఫ్లైట్ వెళ్ళడానికి రన్వే ఉంటుంది కదా, ఆ రన్వే మొత్తం తీసుకోవన్నమాట బేసికలీ ఫ్లైట్స్. ఈ ఫ్లైట్ ఏం చేసిందంటే రన్వే మొత్తం కవర్ చేసింది అనమాట. రన్వే స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ దాకా మొత్తం రన్వే వాడి ఆ పుల్ పవర్ తోటి ఈ ఫ్లైట్ అనేది వెళ్ళడానికి ట్రై చేసింది. దీని అర్థం ముందుగానే ఆ ఫ్లైట్కి కావాల్సినంత పవర్ దొరకలేదు. అందుకే ఆ ఫ్లైట్ పూర్తి రన్వే మీదకి అలా ట్రావెల్ చేసి ఆ తర్వాత ఎగరడానికి ట్రై చేసింది. అయితే ఇది సీరియస్ ఇష్యూ కాదు, ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు ఫ్లైట్స్ ఎయిర్ కేస్ సినారియోలో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేస్తాయి. అండ్ అప్పుడు పూర్తి రన్వే వాడి ఆ పుల్ ఎఫెక్ట్ని తీసుకొని ఆ తర్వాత టేక్ ఆఫ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఈ ఫ్లైట్ ఫుల్ రన్వేని యూస్ చేసి టేక్ ఆఫ్ అయినప్పటికీ కేవలం 600 feet మాత్రమే ఎగరగలిగింది. యూజువల్గా బోయింగ్ ఫ్లైట్స్ అనేవి 1 minute దగ్గర 5,000 to 6,000 feet ఎగరాలి. బట్ ఈ ఫ్లైట్ వచ్చేసి కేవలం 600 feet మాత్రమే ఎగిరింది. అంటే ఇది బేసికల్లీ అటర్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఫ్లైట్ క్యాప్టెన్ ఇమీడియట్గా మేడేని కాల్ చేశారనమాట. యూజువల్గా మేడే అంటే ఏంటంటే ఒక ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్, లిటరలీ హై అలర్ట్ అనమాట. అంటే క్రాష్ ఈవెంట్ సిచ్యువేషన్. It's verified that it is real. You're seeing the aircraft there. Within 1 minute of departing and taking off, it descends behind a building and then a huge fireball. Not only Indian nationals, British వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ ఆల్సో కన్నడ వాళ్ళు ఉన్నారు. We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. 10-hour flight back to England. What's your biggest takeaway, Jamie? I've done this already. On a different thing. Oh, right. What's my biggest takeaway? I don't know. Yeah, fascinating. Great. Thanks for your contribution. Okay. Yeah, my biggest takeaway is don't lose your patience with your partner. Right. You're already starting to. You already snapped at me while we're having chai at the airport. See, you've learned nothing. వన్ సాడ్ థింగ్ చూడండి, ఎంత హోప్స్ తోటి బ్రిటన్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఇలా అవ్వడం. అంటే
ఇలా ఎలా ఫీలింగ్ ఉందంటే అతిథులు మన ఇండియాకి వచ్చేసి అలా పాపం డెడ్ బాడీస్గా వెళ్తున్నారంటే అదొక సాడ్ ఫీలింగ్ అనమాట. చూడండి ఆ హార్ట్ఫుల్ మూమెంట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు లండన్ అని చెప్పేసి ఒకళ్ళు వీడియోస్ పెట్టారనమాట, ఫారెన్ నేషనల్స్. ఐ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్. అసలు ఎందుకో చాలా హార్ట్ నుంచి పెయిన్ అనిపించింది అనమాట. మోస్ట్ పెయిన్ఫుల్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇది ఒక హ్యూమన్ ఎర్రర్ అవడం అనమాట. ఎస్, ఇది ఒక హ్యూమన్ ఎర్రర్. దీనికి ఈ ఫ్లైట్కి వింగ్ ఫ్లాప్స్ అనేవి సరిగ్గా సెట్ చేయలేదు. అండ్ ఆల్సో ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ల్యాండింగ్ గేర్ అనేది ఒకటి ఉంటుందన్నమాట ఫ్లైట్కి, అది సరిగ్గా లేదు. ఈ రెండు ముందే ప్రాపర్గా చెక్ చేసి ఉంటే దిస్ ఇన్సిడెంట్ వుడ్ హ్యావ్ నాట్ హ్యాపెన్. అండ్ చాలామంది మనం అనుకుంటాం కదా, దేవుడు ఇలా చేశాడు అందరికీ ఇట్లా అయింది అని చెప్పేసి. దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్, దిస్ ఈజ్ ప్యూర్ హ్యూమన్ ఎర్రర్ వల్ల జరిగింది. అండ్ బేసికలీ ఈ బోయింగ్ ఫ్లైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఫస్ట్ నుంచి చాలా కాంట్రవర్షియల్. ఈ బోయింగ్ ఫ్లైట్స్ మీద చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి, ఇవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, వీటిలో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టిల్ ఇండియా యూజెస్ ఇట్, ఎందుకంటే ఫ్యూయల్ ఎఫిషియంట్ అని చెప్పేసి, కొంచెం చీప్ అండ్ అఫోర్డబుల్ అని చెప్పేసి అలా మనకు అనిపించవచ్చు. ఎందుకు ఇండియా ఫ్లైట్స్ వాడచ్చు కదా ఇండియన్ మేడ్ అని చెప్పేసి. సాడ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇండియా యూజ్ చేస్తున్న కమర్షియల్ లైన్స్ అన్నీ బయట కంట్రీ వాళ్ళు తయారు చేసినవే. అంటే లిటరలీ ఒక్క కమర్షియల్ ఫ్లైట్ కూడా ఇండియా తయారు చేసింది కాదు. ఇండియా అంటే లిటరలీ ఈ కమర్షియల్ ఫ్లైట్స్లో ఏది ఇండియా తయారు చేసిన ఫ్లైట్ లేదు. ఎస్, నేను కూడా ఈ పాయింట్ చూసినప్పుడు చాలా షాక్ అయ్యాను. ఎందుకంటే ఒకటన్నా ఇండియాది ఉంటుందేమో అనుకున్నా. ఎయిర్ ఇండియా అంటే అందరూ ఇండియన్ ఫ్లైట్స్ ఏమో అనుకున్నారేమో. ఎయిర్ ఇండియా అనేది ఒక నేమ్ అన్నమాట. బేసికలీ ఈ ఫ్లైట్స్ బోయింగ్ అనేది ఎయిర్ ఇండియా వాడింది. ఆ బోయింగ్ అనేది యూఎస్ఏది అనమాట. ఓకే, డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఎయిర్ ఇండియాస్. ఓకే, అండ్ బోయింగ్ అలా అని బోయింగ్స్ అన్నీ ఫెయిల్ అవుతాయని కాదు, వరల్డ్లో బోయింగ్స్ చాలామంది వాడతారు. సో దానివల్ల ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి బోయింగ్లో. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బోయింగ్, ఇట్స్ బేసికలీ మిస్యాప్. ల్యాండింగ్ గేర్ ఉంటుంది, ఆ ల్యాండింగ్ గేర్ ఎఫిషియెంట్గా పనిచేయలేదు. అండ్ సెకండ్ థింగ్, మేజర్ థింగ్ మామ ఇది. ఓకే, నేను యాక్చువల్గా రీసెర్చ్ చేస్తే తెలిసింది, ఆ వింగ్కి ఫ్లాప్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫ్లాప్స్లో ఏదో మాల్ ఫంక్షనింగ్ అయ్యి అవి సరిగ్గా సెట్ చేయలేదంట. Good afternoon, Andrew. Thank you for having me, and God bless the souls that have transitioned and their families. Absolutely tragic. Andrew, what sticks out immediately to me is that it appears in all the videos that I've seen, the flaps were not down for takeoff. Or if they were, they weren't at the right setting or potentially retracted early. So వీటిని ఫ్లాప్స్ అంటారు. ఏరోప్లేన్ ఎగరడానికి కావాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట. ఇవేం చేస్తుందంటే విండ్ని ఒక టైప్ ఆఫ్ బెండింగ్ అనొచ్చు. విండ్ని బెండ్ చేసి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ గాల్లోకి వెళ్ళడానికి సహాయపడుతుంది అనమాట. సో దీస్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద ఫ్లైట్ టు టేక్ ఆఫ్ యాక్చువల్గా. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్స్ గురించి ఎక్కువ టెన్షన్ పడకండి, ఎందుకంటే ఇవి నాకు అర్థం కావట్లేదు. బట్ మెజారిటీగా ఏంటంటే ఈ ఫ్లాప్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్కి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ వై ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ టేక్స్ ఆఫ్. ఇవి ఫెయిల్ అయినాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట. ఓకే, అంటే ఇందులో ఖచ్చితంగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎర్రర్, హ్యూమన్ ఎర్రర్ ఖచ్చితంగా ఉంది. ఓకే, ఇంకా ఫర్దర్గా ఏమన్నా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా అని తెలుసుకోవడానికి బ్లాక్ బాక్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. బేసికలీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్లో, సబ్మరీన్స్లో బ్లాక్ బాక్స్ అని ఉంటుంది అనమాట. టెయిల్ ఆఫ్ ద వింగ్ దగ్గర అలాంటి ప్లేసెస్లో ఉంటుంది. ఇదేంటంటే బ్లాక్ బాక్స్ గురించి చెప్తాను ఫస్ట్. బ్లాక్ బాక్స్ అంటే ఏంటంటే this not only records the crew's conversations but also other sounds in the cockpit, engine sounds, stall warnings, emergency alarms and the like. Yes, this is the black box, a wonderful device. ఏదైనా యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు కానీ ఎలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి కదా, ఫ్లైట్ క్రాష్ ఎందుకు జరిగిందని ఇది చేస్తుంది అనమాట. దీని నుంచి తెలుస్తుంది మనకి ఎందుకు జరిగింది ఆ ఇన్సిడెంట్ అని చెప్పేసి. అదేంటి బ్లాక్గా లేదు బ్లాక్ బాక్స్ అంటున్నాం అనుకుంటున్నారేమో, ఇది ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ బ్లాక్ బాక్స్ అనమాట. వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇన్వెన్షన్స్. ఎందుకంటే దీనివల్లే మనకు తెలుస్తుంది అంత ఫ్లైట్ క్రాష్ ఎందుకు జరిగింది, అసలు ఏం జరిగింది అని చెప్పేసి. ఇది ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఎంత వేడి సిచ్యువేషన్ ఉన్నా, ఎంత వాటర్లో మునిగిపోయినా, ఎంత క్రాష్ అయ్యి అంటే ఎంతో పెద్ద క్రాష్ జరిగినా సరే దీనికి మాత్రం ఏ ఇష్యూ ఉండదు అనమాట. అంత బాగా డిజైన్ చేశారు దీన్ని. They can withstand an hour in a fire held at 1100 Celsius, and the black boxes are usually fitted at the very back of the aircraft to give it the best chance of surviving the crash. జస్ట్ ఇంకొన్ని డేస్లో ఈ బ్లాక్ బాక్స్ నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసి, ఎందుకంటే కొంచెం టైం పడుతుంది కదా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి,
వెంబడే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తెలిసిపోతుంది, ఇది హ్యూమన్ ఎర్రా లేదంటే బర్డ్ కూడా స్మాక్ చేసి ఉండొచ్చు, బర్డ్స్ కొన్నిసార్లు అలా జరుగుండొచ్చు, ఆర్ ఫ్యూయల్లో ఏమన్నా తేడా ఉండొచ్చు. ఎలాంటి ఇష్యూ ఉన్నా సరే ఈ బ్లాక్ బాక్స్ కనబడుతుంది. ఆల్రెడీ బ్లాక్ బాక్స్ నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ తీయడానికి పాసిబుల్ అయిందండి, ఎందుకంటే బ్లాక్ బాక్స్ దొరుకుతుంది. Which record physical aircraft parameters and the conversations in the cockpit respectively. They're 2 orange boxes and they'll be the first things the investigation. So all we can do is wait for the black box information. అసలు యాక్చువల్ రీజన్ ఏంటి, అసలు ఇంకా ఏం జరిగి ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి. అయితే ఇక్కడ ఒకటి, ఏం జరిగినా సరే పోయిన ప్రాణాలను అయితే మనం వెనక్కి తీసుకురాలేం. బట్ వన్ స్మాల్ రిలీఫ్ ఏంటంటే టాటా కంపెనీ వాళ్ళు వార్మ్ హార్ట్ తోటి ఈచ్ విక్టిమ్ ఫ్యామిలీకి 1 crore అనౌన్స్ చేశారు. Tata Group Chairman N. Chandrasekharan stated that the company would extend financial support of rupees 1 crore to the families of those who lost their life in the Air India Flight 171 crash in Ahmedabad. He mentioned that the Tata Group would also bear the medical expenses of the injured and ensure they receive complete care and support. నిజంగా రతన్ టాటా గారి స్ఫూర్తితో టాటా ఇటువంటి డెసిషన్ తీసుకుందని అనుకుంటున్నాం. లైఫ్ ఈజ్ సో అన్ప్రెడిక్టబుల్ అనమాట. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, ఎప్పుడు ఎవరికి ఏమవుతుందో తెలియదు. చాలామంది ఆ ఫ్లైట్లో సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఎంత హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఉంటాయి. ఒక ఆమె వాళ్ళ పెద్దామ వాళ్ళ పిల్లని కలవడానికి వెళ్తుందనమాట, లండన్లో కలుద్దామని చెప్పేసి. వీఆర్ గోయింగ్ టు లండన్ అని చెప్పేసి కొంతమంది హ్యాపీగా పోస్ట్ చేశారు. ఆ హ్యాపీ పోస్ట్ అన్నీ సాడ్ పోస్ట్ అయిపోయినాయి. అంటే యూ మస్ట్ బీ బ్లెస్డ్ అనమాట టు బీ అలైవ్, టు బీ హ్యాపీ. ఇది ఎందుకు చెప్పాలనిపించింది అంటే వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్స్ ఈ అంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోకుండా ఉంటే మంచిది మామ. ఓకే, చూడండి, లైఫ్ ఇస్ సో అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఎప్పుడు ఏమవుతుందో తెలియదు, ఎవరం ఎప్పుడు పోతామో తెలియదు. ఇలాంటి కొంచెం టైంలో ఉన్నా సరే హ్యాపీగా పేరెంట్స్తో మంచిగా సాటిస్ఫైడ్ లైఫ్తో అట్లా బతికితే చాలు మామ. ఏదో చేయనవసరంలా, ఎంతో డబ్బుల కోసం ఏదో చేయనవసరంలా. మే ఆల్ ఆఫ్ దేర్ సోల్స్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అనుకోవడం. హర్ హర్ మహాదేవ్.